morning, everyone. Happy Sabbath. Today's scripture reading will be from Luke chapter 13, verses 6 through 9. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?" But he answered and said to him, "Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well, but if not, after that you can cut it down." 행복한 안식일입니다. 세상이 어지럽고 우리의 마음에 인심이 있지만 우리가 행복하다고 인사할 수 있는 것은 우리가 이 세상이 이대로 끝나지 않을 것임을 알기 때문이고 우리의 유일한 소망이 하나님이기 때문입니다. 하나님의 위로와 또 섭리하심이 이 안식일에 가득 있어서 우리가 풍성히 누렸으면 좋겠고, 우리 모두가 지금 간절히 바라는 것처럼 절망 속에서도 희망을 말할 수 있는 믿음과 소망이 세계 각국에 있는 사람들에게 있기를 또한 바랍니다. 시간을 먼저 잠깐 정리하겠습니다. 지난 시간의 제목을 혹시 기억하시는지요? 내 안에 하나님이 없다가 아니고 제목이 희생을 기억할 때 성전이 생기더라였습니다. remembering sacrifice 예수님의 희생을 causing 기억할 here. 때, 그것을 우리가 발견할 때 교회가 성장한다. Realize Jesus' sacrifice, 우리가 우리 안에 있는 can grow. 각 사람들의 희생을 발견할 때 We 교회가 realize each other's 성장한다. 그런 sacrifice, 말씀을. the church can grow. 오늘의 말씀의 제목은 하나님의 기다림과 나의 Today's 소망입니다. title is 근데 God 본래 제가 and my 생각했던 devotion. 제목은 좀 깁니다. The title that I 하나님의 thought 기다림이 내 마음을 울리니 originally 나는 오늘도 썩어 없어지기를 기도합니다. 이게 long. 제가 생각했던 제목이었는데 너무 길어가지고 It was too long, so 지어봤어요. I shortened it a little 그리고 bit. 성경에 참 많은 비유들이 등장합니다. There are many 비유들 중에 parables 우리에게 아주 used 익숙한 in the 비유가 Bible, 있어요. 바로 농작물에 and 관련된 there are a 비유예요. few familiar 우리 교우님들 biblical. 가운데서도 One of them 농사를 is about 지으시는 분들이 crops. 있죠. 제가 보기에는 There are some 이분들은 culture 아마추어가 who, 아닌 것 같습니다. is 프로이신 것 같아요. raising the crops and doing the farming a 성경에도 little bit in the 농사 backyard. 짓는 법 우리에게 알려줍니다. But this Bible 누가복음 tells 13장 us 6절 how 7절입니다. to 우리 함께 말씀을 펴시지요. grow crops in the 누가복음 Bible. 13장 Let's look at Luke 6절 chapter 7절입니다. 13, 성경이 verses 있으신 6 분은 and 7. 직접 펴시는 게 가장 If you have the 좋습니다. Bible, please open it up. 누가복음은 신약 성경의 몇 번째 책이죠? And the Luke 세 is 번째 책. the third 13장은 12장 뒤에 있습니다. the New Testament and the chapter 13. 6절과 7절입니다. 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Let's 시작. all read together. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit of this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?" 여기에 등장하는 사람들이 있습니다. 이 이야기의 주인공이 있는데요. 첫 번째 누구인가요? In this parable, 주인이죠. 주인. 여기서는 뭐라고 나오냐면 한 사람이라고 나오는데 포도원 the 주인입니다. owner 그 다음은 of the vineyard. 누가 있어요? 포도원 지기가 And 있어요. there's the keeper 포도원 of 주인이 the vineyard. 포도원을 관리하라고 뭐 한 사람? 고용한 사람. The owner hired this 그리고 이제 keeper 뭐가 to take care 나오냐면 of the vineyard. 무화과 나무가 나오죠. And there's fig trees. 여러분 포도원 주인은 누구일까요? So who symbolizes the owner? 누구를 상징합니까? 하나님입니다. Is God. 그럼 포도원 지기는 누구인가요? How about the keeper? 예수님.
Keeper is Jesus. 아, 저, 네. 네. 그리고 무화과 나무는 누구입니까? And the fig trees, 이스라엘 백성, 우리들. Israelites, us. 이제 이러한 이해를 가지고 오늘의 So let's look at 비유를 this 조금 살펴봅니다. parable with this background. 포도 농장이 있는데요. There was a vineyard, 포도 농장에 무엇을 심었습니까? and the owner planted 무화과 나무를 심었어요. fig trees. 포도 농장엔 뭘 심어야 되는데? 포도를 심어야 되는데 포도 농장에 무화과 나무를 심은 거예요. But then he planted 무화과 나무가 조금 더 수익이 좋아서 이 무화과 나무를 심었을까요? Did he do it? 아니에요. 사실 무화과 나무는 포도 나무보다 Produce more profit? 수익이 좀 떨어진다 그럽니다. No, it's not any better. 정말로 than mine. 돈이 중요한 사람은 이렇게 하지 않는데요. You are really into the profit. 그런데 포도밭에 Plant fig 무화과 trees. 나무를 심은 거죠. However, the owner 그리고 열매 planted 맺기를 fig trees 기다렸습니다. in the vineyard. 몇 년을 기다리나요? And how long did he wait? 몇 년 기다렸다 그래요? 7절에 3년을 와서 봤는데 열매를 구하지 못했다라고 말합니다. He waited for 3 years. 열매를 얻기까지 몇 년 걸린 건가요? 그러면 3년이에요? So does it 3년째도 사실 take 못 구하는 years 거죠. for a fig tree to bear fruit? 근데 레위기의 말씀을 살펴보면 레위기 Let's 19장에 look 있는 at 말씀입니다. Leviticus chapter 19. 레위기 19장에 당시에 과목을 심는 방법, 관리하는 법이 나오는데요. It explains how to 레위기 19장 23절에 이렇게 말씀하십니다. the fruit 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 when you 그 열매는 아직 할례 받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례 받지 못한 것으로 여겨 뭐하지 말 것이며 먹지 말 것이며 넷째 해에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이며 다섯째 해에는 그 열매를 먹을지니 그리하면 너희에게 그 소산이 풍성하리라. 나는 너희의 하나님 여호와이니. 그러니까 일단 첫 3년 동안 뭐 하지 말라 그러셨습니까? 수확하지 말라 그랬어요. 그러니까 3년 동안은 그냥 기르는 겁니다. 과실이 안 맺기도 하거니와 땅을 쉬게 하고 영양분을 충분히 공급받게 하고 그래서 이제 과실을 잘 맺게 하기 위한 방법이기도 합니다. 3년을 기다리고 몇 년째부터 이 실과를 거둘 수 있습니까? 일단 4년부터는 거둘 수 있죠. 4년째 거둬서 누구 거예요, 이거? 하나님 거. 근데 포도원 지기가 무화과 나무를 위해서 몇 년을 왔다 그랬습니까? 3년을 온 거예요. 그러니까 일단은 3년을 쉬고요. 그죠? 4년째 오고 5년째 오고 6년째 온 거죠. 그러니까 실제로는 3년을 기다린 것이 아니라 몇 년을 기다린 거예요? 적어도 6년. 만약에 이 포도원 주인이 이 무화과 나무를 하나님께 들어야겠다라고 생각했으면 6년을 온 것이고 이제는 내가 좀 먹어야겠다 한 것이면 몇 년을 온 거예요? 7년째 온 거예요. 그런데도 뭐가 없습니까? 열매가 없습니다. 근데 이 무화과 나무가 상징하는 것이 누구라고요? 그 사람들? 우리들인데 뭐가 없는 우리들이에요? 열매가 없는. 여러분, 이 이야기가 나의 이야기는 아니구나 하는 분들은 오늘 예배가 전혀 은혜가 없을 것이고 이 이야기가 나의 이야기구나 하는 분들은 분명 하나님의 위로가 있어요. 하나님이요, 아주 상품성이 좋은 것을 내버려 두고는 아주 상품성이 없는 우리들을 심으셨어요. 그리고 6년쯤이 지났는데 열매가 없는 것이죠. 하나님을 믿고 따르면 응당 그에 따른 열매가 있어야 하는데 없는 겁니다. 하나님의 일을 한다고 하면 응당 그에 따른 열매가 있어야 하는데 없는 거예요. 우리는 열매가 없는 거예요. 주인은 그 나무를 찍어 버리라고 말합니다. 땅을 악하게 썩히고 있으니 차라리 찍어서 그냥 다 갈아서 묻어서 비료나 만들면 되겠다. 그런데 포도원 지기가 뭐라고 말해요? 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로
to the owner, "Sir, 내가 두루 plant it 파고 along this year 거름을 also, 줄이니." until I dig around it and fertilize it." 여러분, 성경 시대에는요, In the biblical 본래의 times, 역할을 아주 잘 감당할 때 it was 그것이 considered 가치 있는 worthwhile 것이라고 when 여겼어요. something or someone took his role 그것이 well. 명예로운 것이라고 That 생각했어요. was 그래서 considered honorable. 농부는 뭐다울 때, So when the 농부다울 때, farmer does his job well, 어부가 어부다울 때, when fishermen 목수가 목수다울 때, 아, 이 사람이 참 괜찮구나, 인정받을 만하구나라고 생각했습니다. 그것이 명예로운 것이었어요. 그러니까 예수님이 자꾸 형제들과 그 고향에서 무시를 당했던 이유가 뭐예요? 목수의 아들이면 뭘 잘하면 돼요? 목수 일을 잘하면 돼요. 그런데 자꾸 이 목수가 뭘 하는 거예요? 가르치는 거예요. 그러니까 유대인들이 뭐 하는 거예요? 불편하죠. 아, 참 좀 덜 됐다 라고 생각할 수밖에 없는 거예요. 유대인들은 그 본래의 역할을 잘 감당하는 것을 굉장히 큰 명예로 알고 살았어요. 그래서 무화과 나무가 열매를 맺지 못하면 어떻게 해야 돼요? 뽑아야 돼요. 어쩌면 처음부터 잘못되는 거죠. 왜요? 포도밭에 무화과 나무를 심었으니까 이거는 진작에 뽑아도 전혀 이상하지 않는 것이죠. 그런데 예수님이 이 열매 없는 무화과 나무를 뽑겠다. 그리고 뭐라고 합니까? 시간을 조금 더 달라. 내가 두루 파고 거름을 주겠다라고 말해요. 여러분, 사람들이요, 이 포도원 지기를 보고 뭐라 그럴까요? 이 일꾼 보고 뭐라 그럴까요? 예수님이 지금 포도원 지기인데 지나가는 동네 사람들이 저 포도밭을 보고, 포도밭이 다른 포도는 잘 있는데 아무런 열매 맺지 못하는 그 무화과 나무 있는 포도밭을 보고 동네 사람들이 뭐라 그래요? 아이, 저 포도원 지기는 농사를 진짜 잘 짓네 그냥. 이렇게 얘기합니까? 아, 좋은 농작물을 심었어? 잘하네? 이렇게 할까요? 아니, 결코 아니에요. 뭐 하는 거예요? 저 땅 저거. 포도원 지기는 도대체 뭐 하는 거야? 포도원 주인은 도대체 뭐 하는 거야? 무화과 나무의 수치가 곧 그것을 관리하는 사람의 수치, 그리고 그것은 또한 주인의 수치입니다. 여러분, 이 이야기는요, 우리와 하나님의 이야기. 이것은 우리를 교회로 부르시고 열매 맺기를 간절히 기다리시는 하나님의 모습입니다. 손해를 보면서 손가락질을 당하면서 기다리는 포도원 지기가 우리 예수님. 여러분, 예수님이 정말 우리 샬롯 교회를 부흥시키고 싶으시면 어떻게 해야 돼요? 일단은 목사를 바꿔야 됩니다. 일단 목사를 바꿔야 돼요. 아, 이 정도로는 안 돼요. 영어도 훨씬 더 좀 잘하고 혼자서 한 이 멀티 능력이 좀 돼가지고 동시에 여러 가지도 하면서. 여러분, 우리 같은 사람 말고 능력 똑똑한 사람들 세상에 정말 많아요. 그런 사람들 데려다가 놓고 심어야지 교회가 될란가 말란가 하는데, 근데 하나님은 우리를 포도원에 두고 열매 맺길 기다리시는 겁니다. 여러분, 우리가 정말 대단해가지고 우리가 믿음이 엄청나서 내가 성경을 사모하는 마음이 너무 커서 그래서 재림교인 된 거 아니에요. 세상에 손가락질을 당하는데 하나님이 기다리고 계신 거죠. 주인이 이제 못 기다리겠다, 찍어버리자고 하는데 예수님은 한 해만 더 기다려달라고. 하나님의 마음. 주님이 첫 열매가 열리기를 기다리고 있어요. 이게 무슨 얘기예요? 주인이시여. 이 나무가 무슨 잘못이 있습니까? 이 나무가 무슨 책임이 있나요?
대개 책임이 있습니다. 제가 더 거름을 주고 제가 더 땅을 파고 제가 더 관리를 잘해보겠습니다 라고 하는 거예요. 마태복음 13장 24절로 25절, 24절로 25절에 보면 또 계속 그 농사 짓는 이야기가 나옵니다. 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 사람이 갈 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니. 여러분, 예수님이 천국을 지금 무엇으로 비유하셨습니까? 좋은 밭으로 비유하셨나요? 다시 잘 보세요. 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같다라 그랬어요. 그럼 천국이 뭐예요 지금? 사람이에요, 사람. 근데 이 사람인데 어떤 사람이냐면 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람이에요. 이 농부의 모습에 천국이 담겨 있습니다. 예수님의 그 농작물 비유가 어떤 때는 농부가 천국이고 어떨 때는 밭이 천국이고 어떨 때는 씨가 천국이고 그러거든요. 이거를 잘 이렇게 구분해서 볼 때 조금 풍성한 이해가 있는데 그 천국이 사람이래요. 근데 어느 날 밤에 원수가 와가지고 곡식 가운데서 가라지를 뿌리고 갔어요. 이게 그때 당시 사람이 그 원수가 하는 행동 뭐냐면 명예를 실추시키는 거예요. 농부한테 그 밭에다가 가라지를 잔뜩 뿌리고 가면 여기에 이제 뭐가 자라요? 가지가 자라죠. 그러면 사람들이 뭐 하는 거예요? 지나가면서 저 게으른 사람 저거, 자기 일도 못하는 사람 저거. 이게 뭐 하는 방법이냐면 복수하는 방법. 이 사람을 괴롭히는 방법이에요. 사람들에게 형편없는 평가를 받게 되는 거예요. 원수가 노리는 게 형편없는 사람 만드는 거예요. 그게 가라지 뿌리는 법이에요. 근데 우리도 비슷합니까? 우리 비슷하죠. 원수가 밤에 가라지를 뿌렸습니다. 농사가 망했고 명예가 실추되는 거죠. 그럼 농부는 어떻게 해야 합니까? 가라지 힘들지만 다 뽑아야 돼요. 그게 나를 지키는 방법입니다. 만약에 가라지 뽑지 않고 추수 때까지 기다리면 사람들이 손가락질 할 거라는 거예요. 아이고 저 농부 농사를 저렇게밖에 못 짓나 한다는 거죠. 그런데 안 뽑는 이유가 무엇입니까? 가라지 뽑다가 못 뽑을까 봐. 알갱이도 하나님은요, 나 수치 당하는 거 괜찮아, 내가 손가락질 받는 거 괜찮아, 뭐만 되면 너희가 잘 하늘에 갈 수만 있다며. 그 마음이, 우리를 향한 사랑이 자신의 수치보다 훨씬 크기 때문에 기다리시죠. 13장 31절 32절에는 또 다른 비유가 나옵니다. 또 비유를 베풀어 가라사대 천국은, 이번에는 뭐냐면 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알 같다. 천국이 이번에 뭐예요? 겨자씨 한 알. 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 뭐보다 커져요? 나물보다 커져서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. 어떤 농부가 겨자씨 하나를 심었어요. 커다란 밭에다가 아주 흔하디 흔한 그냥 길가에서도 쉽게 구할 수 있는 겨자씨를 심었어요. 사람들이 뭐 심었냐고 물어봤어요. 아유, 이 씨 오늘은 뭐 좀 심었어요? 올해는? 농부가 뭐라 그래요? 웃으면서 이렇게 얘기하는 거예요. 기다려봐 이러는 거예요. 아주 설레이면서 그러는 거예요. 궁금해? 기다려봐. 누가 보면 정말 대단한 거 심은 것처럼, 그죠? 그런데 시간이 지나고 뭐가 올라요? 겨자씨가 요 올라요. 사람들이
뭘 심은 거야 도대체? 이렇게 얘기할 때 농부가 이거 언젠간 커서 나무 될 거다. 그럼 주변 사람들이 아 그렇구나 잘 심었다 이렇게 합니까? 아니에요. 농부 저거 바보 아니야? 이런 겨자씨는요 민들레 냉이같이 어디서나 흔하고 흔한 그런 씨예요. 그런데 넓은 밭에다가 냉이 하나 심어놓고서는 언젠가 이게 자라면 나무가 되고 동물들이 오겠지 하고 있는 거예요. 별 볼 일 없고 평범한 우리를 선택해서 심기시고 언젠가는 이것이 싹이 나겠지? 언젠가는 이것이 열매를 맺겠지? 하고 하나님이 기다리고 수치를 당하시고 조롱을 당하셔도 전혀 흔들림 없이 우리를 응원하고 계신 하나님 보여줘요. 여러분 성경은요 씨가 싹을 내는 장면에 대해서 뭐라고 이야기하냐면 그 씨가 죽는 것이다 라고 말해요. 요한복음 12장 24절 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 뭐하지 아니하면 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다라 그랬습니다. 죽지 않으면 결코 새로운 것이 시작되어질 수 없는 거죠. 천국이라는 것. 하나님의 나라는 그렇게 시작돼요. 그리고 사실 하나님 뭐 기다리고 계신 거냐면 이 씨가 언제 죽나 이 기다리고 계시는 거예요. 씨가 언제 죽나? 아주 흔하디 흔한 그런 사람에게 하나님의 은혜가 임한 거죠. 그리고 그 무화과 나무가 아무 정말 수익성 없는 그 무화과 나무가 포도밭에 심겨진 거죠. 밭에다가 겨자씨를 심은 겁니다. 그리고 그것이 죽기까지를 기다리는 거죠. 기다리고 또 기다리면서 그 하나가 열매 맺어 커져 나가는 것을 기다리는 거죠. 여러분 하나님 나라는요 교회는요 돈이나 좋은 전략으로 커져가는 것 아니고 기다림으로 커가요. 뭐로 커간다고요? 여러분 교회는 한 영혼의 성장은 기다림으로 커가요. 그리고 씨가 죽어가는 것으로 커가요. 그리고 우리가 하나님의 나라를 위해서 하는 모든 수고와 헌신에 대해서 하나님이 간절한 마음으로 응원하고 말씀을 준비하면서 누가 떠올랐을까요? 아이들을 기다리지 못하는 나를 보게 됩니다. 왜 이거를 못 참아? 생각이 들어요. 그러다가 누가 떠오르냐면 그런 나를 기다리는 하나님이 떠오르는 거예요. 기다린다는 것은 포기했다는 것을 말하지 않습니다. 기다린다는 것은 기대한다는 것이고 간절하다는 거예요. 하나님은 지금도 살아서 또 하루를 맞이하는 모든 사람들에 대해 기다리고 기대하고 계십니다. 간절함으로 말이죠. 여러분 혹시 이 사람을 아십니까? 기적의 사과라는 책을 쓴 사람, 일본의 농부 기무리 아키노리라는 사람입니다. 이 사람이 800그루의 사과 나무를 심은 그 지역의 대농이었어요. 그래서 그 지역에서 농약 제일 많이 쓴 사람 상 받고 그랬어요. 농협에서. 그러다가 아내가 농약 알러지가 생기게 되었습니다. 더 이상 농약을 쓸 수 없게 되었어요. 그러던 중에 한 책을 보게 되는데 그 책의 이름이 자연농법이라는 책입니다. 그런데 이 자연농법에 다른 농작물에 대한 이야기는 있는데 사과를 자연농법으로 기르는 방법은 없는 거예요. 그래서 왜 사과만은 없을까 생각하다가 내가 자연농법으로 사과를 기르리라라고 이 사람이 다짐을 합니다. 그래서 그 다음에 농약을 하나도 주질 않았어요. 그런데 꽃이 피는 거예요.
그리고 잘 자라는 거예요. 그런데 6월이 되었더니 잎이 누렇게 되고 달려있는 사과가 다 떨어졌어요. 그리고는 날씨가 따뜻해지니까 가을에 꽃이 한번 또 피었어요. 그러니까 1년에 꽃이 몇 번 펴야 됩니까? 한 번. 1년에 꽃이 2번 피면 우리가 이거 뭐라 그래요? 미쳤다라 그래요. 미쳤다. 이 나무가 미쳤다. 미친 꽃이 핀 거죠. 그 해 가을에 꽃이 피었으니까 그 다음에 봄에는 필까요? 안 필까요? 안 핍니다. 1년을 버렸어요. 2년을 버린 거죠. 이 사람이 농약 대신 겨자, 된장, 식초, 마늘, 비누 이런 온갖 것을 사용해서 농약 대신 쓸 수 있는 거 다 써봅니다. 그런데 벌레만 계속 들고 잎이 계속 떨어지는 거예요. 3년이 지났는데 열매는 없고 여전히 잎은 떨어지죠. 나무에 변화가 없고 밭에도 변화가 없어요. 농약을 안 주니까 무슨 일이 생겼냐면 10cm의 달팽이가 오고 쥐들이 나타나고 엄청 큰 자벌레들이 막 나타나기 시작합니다. 4년째도 수입이 없었어요. 돈이 하나도 없으니까 전화가 끊기고 자녀들 학비를 대지 못하게 됩니다. 이 사람이 포기하지 않았어요. 5년째 나무들이 시들시들 죽기 시작합니다. 6년째 이 사람이 뭘 하기 시작하냐면 800그루의 나무들을 찾아가서 이 사람이 특별히 하는 게 없잖아요. 그죠? 800그루 나무를 찾아가서 이 사람이 뭐 하냐면 힘들게 해서 미안합니다라는 말을 하고 돌아다녔어요. 나무들한테. 일본 사람들 잘 하는 거 있잖아요. 스미마셍. 꽃이 안 피고 열매를 안 맺어도 좋으니 제발 죽지 말고 살아주세요 라고 하면서 돌아다녀요. 그런데도 나무는 점점 죽어가고 있고 수입은 없어서 가족들도 계속 고생합니다. 농장은 완전하게 황폐하게 됐어요. 그 동네에 사과 농장이 여러 개 있어요. 근데 이 사람이 진짜 큰 데인데 이제 완전 다 망했어요. 주변에서는 사람들이 이제 불평불만도 하고 이웃들이 고소를 합니다. 너무 괴로워서 주인이 내가 죽어야겠다라는 생각을 해요. 완전히 이제 그 상실, 자신감도 상실, 의지도 상실. 줄 하나를 가지고 뒷산으로 올라가는데 그리고 줄을 묶어서 나무에 이렇게 던졌는데 그 줄이 나무에 걸리지 않고 떨어졌어요. 그리고 그 줄을 주스러 가는 길에 달빛에 한 그루의 나무를 보게 되는데 사과가 달려있는 나무를 보게 돼요. 열매에 있는 나무. 아니 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 아무도 돌보질 않았는데 누구도 농약을 치지 않았는데 이 사과나무는 어떻게 살아있을 수 있었을까? 고민하고 있을 때 한 가지 깨달음을 얻어요. 병충해가 와서 사과가 약해진 게 아니라 사과나무가 약해진 것이 아니라 사과나무가 약하기 때문에 병충해가 생기는구나라는 깨달음을 얻어요. 산에서도 나무를 그 과일을 맺을 수 있는데 지금까지 내가 잘못 생각했구나. 그래서 이 사람이 그때 뭐 하기 시작하면 자기 밭에다가 풀씨를 잔뜩 뿌립니다. 그래서 자기 사과밭을 뭐처럼 만드냐면 산이랑 똑같은 환경으로 만들기 시작해요. 이상하게 한 줄 사과나무만 빼고 그 한 줄만 딱 죽었거든요. 이 나무가 뭐냐면 이웃집 사과나무 경계에 있는 거였어요. 근데 이 사람이 자기가 나무에게 말 걸고 다니는 게 너무 창피해서 그 줄 사과나무한테는 말을 안 했대요. 미안하다고 말하지 못했던 그 줄이 이게 다 죽었어요. 이 사람이요, 사과나무는 사과를 찍어내는 기계가 아니라 생명이라는 것을 깨닫게 됐어요. 그리고 그때부터 사랑한다고 이야기하기 시작했어요.
7년째에도 나무가 다 죽었어요. 그 과일이 다 열매가 다 죽었어요. 8년째, 이거 8년째. 800그루의 나무에서 딱 한 그루 나무에서 꽃이 핍니다. 7개 폈어요. 잎은 다 떨어지고 다 말랐는데 그 7개 꽃에서 2개의 사과를 얻었어요. 가족을 다 모았어요. 이거 2개 칼로 잘라서 먹었는데 이것이 진짜 사과구나라는 거예요. 9년째 800그루 모든 나무에서 꽃이 핍니다. 열매를 맺기까지는 오래 걸렸을지 모르겠지만 그 후에 모든 것이 열매를 맺어요. 여러분, 이 일반 사과가 만약에 1,000원이라면 이 사과 얼마면 될 것 같으세요? 5,000원? 만원? 3,000원? 이 사람이 이 사과를 1,000원에 팔기로 결심을 합니다. 나는 돈을 벌기 위해서가 아니라 진짜 사과를 나눠주고 싶어서다라고. 그래서 전국에 똑같은 가격으로 판매가 되는데 문제는 이 사람이 사과를 수확하기도 전에 이미 예약이 다 차서 다 팔려요. 이 사람의 사과로 만든 애플파이가 있는데 식당에서 그 고급 식당에서 만든 애플파이가 있는데 이 애플파이를 먹으려면 8년을 기다려야 돼요. 예약이 다 차서. 얼마 후에 이 지역에 태풍이 불어가지고 사과 나무들이 다 뿌리채 뽑힙니다. 다른 사과밭은 70%에서 80%의 사과들이 다 뽑혔어요. 나무들이. 근데 이 사람의 사과밭은요 20%만 뽑혔어요. 뽑혀 있는 나무를 봤는데 그 뿌리가 땅 속으로 21m 들어가 있었어요. 이 사람의 사과 나무는 8년 동안 이 나무가 살기 위해서 끊임없이 뿌리를 계속 내린 거예요. 그래서 튼튼한 거죠. 여러분, 이 농부도요. 이 사과를 위해서 그렇게 기다려요. 한 해만 더, 한 해만 더. 금년에도 그대로 두어서. 하물며 우리 아버지 어떻게 했습니까? 예수님 오늘도 말씀하세요. 하나님, 1년의 시간을 더 주십시오. 1년의 시간을 더 주십시오. 그와 동시에 나는 주변 사람들을 어떻게 대하고 있나 또한 생각해 보겠습니다. 기다림 없이 그저 빨리 무엇인가 원하는 결과를 갖고 오라고 말하지. 그런 다그치는 삶을 살고 있지는 않은지. 여러분, 교회는 어떤 곳인가? 교회는 간절함, 기다림. 하나님이 나를 이렇게 간절한 마음으로 기다리시는, 나 역시 그러한 마음으로 살아가고 싶다라고 고백하게 됩니다. 그러면 사과나무가 열매 맺기 위해서 저 땅속 깊은 곳까지 뿌리를 내렸듯이 우리 역시 좋은 열매를 맺기 위해선 조건이 있어요. 우리도 주님께 뿌리를 깊이 내려야겠습니다. 바람에 나는 겨와 같지 아니하고 물가에 심은 나무와 같이 해야 하는 거예요. 그 열매가 사랑이든 인내이든 절제이든 용서이든 하나님으로부터 오는 나에게는 없는 그것, 그 하나님의 열매, 우리가 그걸 맺기를 사모하였으면 좋겠습니다. 여러분, 우리가 맺어야 될 열매가 어쩌면 주님께 돌아오기를 기다리는 영혼일지도 모르겠어요. 그런데 오늘 이 말씀을 들으면서 다시 한번 결심합니다. 우리도 내가 기도하고 있는 그 영혼을 위해 하나님께, 하나님 올 한 해만 더, 하나님 올 한 해만 더요. 내가 올해도 물을 주고 땅을 파고 거름을 주겠으니 주여 올해도 한 번만 더 은혜를 주십시오.
됩니다. 여러분, 그 열매를 위해서 오늘도 나의 씨가 썩어 없어져 생명으로 나오기 합니다. 그래서 오늘의 말씀이 하나님의 기다림이 나를 울리니 나는 오늘도 썩어 없어지길 기도합니다. 우리 함께 찬양하죠. 우리 533장 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다. 하나님, 우리 아버지, 우리의 열매 없음을 주님께 고백합니다. 그러나 이 나를 위해 지금도 부지런히 일하시고 후회 없이 계시는 하나님의 사랑과 기다림을 오늘 알게 하셨으니 주님 감사합니다. 한 알의 밀이 땅에 떨어져 썩지 아니하면 열매를 맺을 수 없다 하셨으니 주의 사랑 힘입어 오늘도 그렇게 나의 모든 것을 맡겨 썩어 없어지기를 기도합니다. 하나님, 우리가 올 한 해도 주의 은혜로 걸음을 주고 땅을 파고 물을 주어 열매 맺기를 기다리는 믿음의 사람들 되도록 축복하여 주시옵소서. 주님이 주신 것의 일부를 다시 주께 감사한 마음으로 드렸사오니 주여 받아주시옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘.